اختیار ولی صاحب، یہ لوگ اب کورٹ پہنچ چکے ہیں، کورٹ میں ان کی ہیئرنگ بھی لگ گئی ہے اور جو دلیل انہوں نے دی ہے ہمایوں صاحب نے، یہ آپ نے سن لیا، پاورفل دلیل ہے سر، عمران خان صاحب کے پاس بیسٹ علاج کی سہولیات ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی ہے تو ان کو کچھ within some certain circle and limit of law NRO چاہیے، تو ٹھیک ہے NRO چاہیے نا، اس کو آپ NRO ہی کہتے تھے نا، یہ NRO ہی تھی نا۔ تو نواز شریف کو انہوں نے NRO ہی کہا تھا نا کہ جب ان کو اجازت دی گئی تھی کہ نواز شریف ڈیل کر کے چاہے نواز شریف NRO لے کے جائے، سر یہ شفا ہاسپٹل جو ہے، شفا ہاسپٹل لندن میں ہے اس چیز کی، یہ لندن میں ہے سر۔ یہ سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں، جیل سے تو باہر ہی ہے نا، جیل تو نہیں ہے نا۔ لندن جانے میں اور ہسپتال جانے میں فرق نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پھر شفا کے بعد یہ لندن نہیں جائیں گے؟ آپ دے دیں، میرے پاس آپ دے دیں گارنٹی۔ میں تو ایسے کہہ رہا ہوں، بات ہے ذہن میں آ رہی ہے۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی باتیں میں نے سنی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آئی سائٹ تھی وہ پہلے 6/6 تھی، میرے خیال میں تو 6/6 نہیں تھی۔ ٹھیک، نہیں ریڈنگ گلاسز تو وہ پہنتے تھے، ریڈنگ گلاسز پہنتے تھے، وہ میں نے خود دیکھا ہے انہیں پہنتے ہوئے۔ جس کی ریڈنگ گلاسز پہنی ہوتی ہے وہ بندہ 6/6 نہیں کہلاتا۔ ٹھیک، ایج بھی ایک فیکٹر ہے۔ ٹھیک، 70 پلس ہو چکے ہیں، 75، اللہ ان کو اور لمبی زندگی دے۔ مجھے ان کی زندگی سے یا ان کی عمر سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ سیاست میں کسی کے مطلب بیماری یا اس پہ مذاق اڑانا، یہ میری تربیت بھی نہیں ہے، لیکن ہی واز نیور 6/6، اللہ ان کو صحت دے۔ لیکن ایک بات جو آج میں نے دیکھی، سنس ہمارے پاس پینل پر میرے جو آنریبل کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از آلسو اے ڈاکٹر، اور میرے ڈاکٹر دوست جو ہے تو وہ ہمیں بتائے گا، ان کو بتانا چاہیے کیا the medical protocol which has been adopted for honorable عمران خان صاحب، کیا اس سے کوئی بہتر میڈیکل پروٹوکول ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں سر ڈاکٹر صاحب، ملک سے باہر، جی ملک سے باہر، ملک کے اندر ایسے میرے خیال میں کبھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ بہترین میڈیکل فیسلٹی تھی، اور اس پر یہ لوگ ابھی تنقید انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اب یہ ایک دوسری سائڈ پہ آ رہے ہیں، یہ یہاں وہاں کی انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ تو میرے خیال میں جو ان کا بنیادی گلہ تھا کہ ان کا علاج، تو شاید گھر کے لوگ بھی اگر اس کے پاس ہوتے ہیں یا وہ خود ان کے پاس اختیار ہوتے تو اس سے بہترین علاج ان کا نہیں ہو سکتا جو ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم کسی کی صحت پر اور کسی کی زندگی پر میں ذرا پوچھ لوں سر، میں پوچھ لوں ہمایوں صاحب، یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی ایون جیل میں جانے سے پہلے، اب تو جیل میں بھی ان کو کافی ٹائم ہو گیا، لیکن جیل میں جانے سے پہلے بھی ان کی آئی سائٹ 6/6 تو نہیں تھی؟ اچھا سر، دیکھیے ایسا ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے، آپ جو دور کی نہیں کر سکتے وہ چیز ہوتی ہے، مایوپک اور پریس بایوپک، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا نمبر 2، اب جیسے اختیار ولی صاحب نے کہا کہ ان کی ایج کا ہے، میرے خیال میں ان کی دائنی آنکھ جو ہے نا وہ 76 سال کی ہے، اور ان کی بائنی آنکھ جو ہے نا وہ 25 سال کی ہے، کیونکہ وہ پرابلم تو صرف ایک ہی آنکھ میں ہے۔ ڈیزیزز ایج کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ہوں، اور جو ایج ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ بعض دفعہ دونوں میں سائملٹینیسلی ہوتی ہے، ایک میں زیادہ ہوتی ہے ایک میں کم ہوتی ہے، لیکن ایج ریلیٹڈ از آلویز آن دا بوتھ سائڈس، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک سائڈ پہ ذرا زیادہ ہوتی ہے ایک پہ، بالکل یہ نہیں ہوتا فلانا۔ نمبر 2، وہ صحیح کہتے ہیں، وہ شارٹ سائٹڈ جن کو نظر کی اینک ہوتی ہے، وہ نارملی وہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ قریب کی چیز نہیں دیکھ سکتے وہ دور کی دیکھ سکتے، اور بعض لوگ دور کی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے جو آپ کو مسلسل 3 مہینوں سے بتا رہا ہے کہ میری دور کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے، کمزور، اور ایک آنکھ کی بتا رہا ہے۔ اب اس میں یہ یاد رکھیں، جو غفلت ہے جس کو کرمنل نیگلیجنس کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 3 مہینے میں آپ نے اس وقت تک ان کا معائنہ نہیں کرایا جب تک ان کی آنکھ کے اندر، بقول جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے، مینز کورٹ اٹ سیلف، وہ یہ آپ کو نہیں بتاتے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 6/36 means 85۔ عمران خان کہتا ہے کہ جب میں اپنی صحیح آنکھ، لیفٹ آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں تو سلمان صفدر صاحب مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، صرف روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت سیریس ہے، جس کی بیسس پہ آدھی رات کو جا کے ان کو انجیکشن لگایا، ورنہ صبح بھی لگا سکتے تھے یا اگلے دن لگا سکتے تھے، آدھی رات کو اسی وقت کیوں کیا؟ اچھا اب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی اس میں سیکیورٹی ہے، تو دیٹ مینز آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے، بہت اسپیشل آپ کا کمرے ہو جاتے ہیں وہاں پہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور چیز آ جاتی ہے، دیکھیں
हम लोग पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर ईमान रखते हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और मैं उनसे एग्री करता हूं कि जो ट्रीटमेंट दिखाई गई है, जो बताई गई है, वो ठीक है, वो सही है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरी आंख है, मेरा प्रेरोगेटिव है। मैं 3 स्पेशलिस्ट में से एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहूंगा, एक को नहीं दिखाना चाहूंगा। और चूंकि मैं मेरे पास ये है, मैं अच्छा मेरी एक पोजीशन भी है नहीं तो इसमें बाय डिफॉल्ट। इसमें सर बात लंबी हो जाएगी डॉक्टर साहब। इसमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उनकी मर्जी का डॉक्टर होना चाहिए, तो सर ये उनकी मर्जी का डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान कभी पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रीटमेंट कराएंगे अनटिल अनलेस कोई इक्विपमेंट ऐसा हो कि जिसकी वजह से। आप बता देना, पाकिस्तान में है। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल, देखिए इसमें ट्रीटमेंट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बाहर की ट्रीटमेंट, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, आपको बेहतर पता है, क्या बाहर की ट्रीटमेंट में और यहाँ की ट्रीटमेंट में और जेल की ट्रीटमेंट में कोई फर्क है, या फिर हम मतलब कह सकते हैं कि नहीं बाहर ज्यादा बेहतर इलाज होता है? ऐसा होता है जेल की ट्रीटमेंट में और जेल से बाहर की ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की ट्रीटमेंट में और पाकिस्तान से बाहर की ट्रीटमेंट में सिर्फ एक फर्क हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जो ना मिलता हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक वो पेट स्कैन होता है, वो हर जगह दस्तयाब नहीं है, वो पाकिस्तान में 2 या 3 जगह पे है, या अगर की कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपकी बॉडी में बता देता है कि किस जगह के अंदर कैंसर है, तो वो चीज कर सकता है। ये पेट स्कैन हर जगह नहीं होता, तो वहां पे फिर इक्विपमेंट रिलेटेड कुछ चीज हो तो और बात है। डॉक्टर मैं सर इमरान खान साहब की बीमारी से रिलेटेड कह रहा हूँ, क्या कोई ऐसी चीज है जो पाकिस्तान से बाहर हो और पाकिस्तान में ना हो? मेरे ख्याल में इसके देखिए 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक तो जो एंटी-VEGF ट्रीटमेंट है, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन है, वो है। दूसरा लेजर का इसमें एक रोल हो सकता है, जितना मुझे इल्म है, चूंकि ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन जनरली जो मैंने पढ़ा है उसमें लेजर का वो हो सकता है, वो चीजें हो सकती है, लेकिन प्रॉब्ली वो लेजर पाकिस्तान में है। ठीक है, मैं जरा अगले टॉपिक पे जाना चाहूंगा। इख्तियार वली साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और दीगर सूबाई वज़रा जो हैं उनके हवाले से चलान जमा कराया है और उन्हें बाकायदा मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया है। अब रिसेंटली हमने देखा था कि एक्चुअली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आप लोगों की मीटिंग्स भी अटेंड करना शुरू कर दी थी, चीज़ें कोऑर्डिनेटेड शुरू हो गई थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक के दरमियान। क्या तलखियाँ दोबारा बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी किए गए, अब इस केस में उनकी नामजदगी भी हो रही है, क्या हालात फिर ख़राब हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ? मंसूर भाई, ये 2 एंगल है इसके। एक आपकी कोऑर्डिनेशन है, जो आपकी रियासती जिम्मेदारियां थी आप वो पूरी नहीं कर रहे थे, आपको उस पर आमादा किया गया और आपने अपनी रियासती जिम्मेदारियां पूरी शुरू करनी, और उसकी वजह से वो मीटिंग्स भी हुई, कोऑर्डिनेशन भी पैदा हुई, और सूबे के लिए फंड्स की बात भी आपने की, एरियर्स की भी बात की, और सूबे के तमाम मसाइल आपने आकर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर डिस्कस किए, कमेटी बनाई गई और वो अभी तक चल रही है और अपना काम कर रही है। सो ये आपकी रियासती जिम्मेदारी थी। ठीक है। अब दूसरा एंगल अगर ले लें तो जहां पर उनकी नामजदगी है 9 मई के केस में रेडियो पाकिस्तान में, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हम एक सूबे के लोग हैं, हम एक दूसरे को पर्सनली भी जानते होते हैं और हमें ये भी पता होता है कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है, कौन वाकया किस वाकये में कौन मुलविस है। सो इसमें डॉक्टर हुमायूं साहब जो है, ये इनको भी पता है कि अपना जो सुहेल अफरीदी है, ही वाज वेरी मच देयर। इट्स अ वेरी कॉमन, इट्स एन ओपन सीक्रेट इन पेशावर। आप कहीं भी जाएं, आप पूछें तो आपको लोग मुंह बोले बता देंगे कि मतलब ये था, इनकी वीडियोस थी, इनकी क्लिप्स है, इनकी स्पीचेस थे, ये मौजूद थे, मौके पर देखे गए। अभी अगर ये जाके नामजद होते हैं तो मेरे ख्याल में वो इनका कानूनी जुर्म था, और जुर्म से जो है कानून से कोई भी मुबर्रा नहीं होता और बाला नहीं होता। इफ ही इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अगर पाकिस्तान का वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ये वो स्टेप डाउन किया जा सकता है, तो सुहेल अफरीदी तो है, वो तो उसकी क्या बात है, वो भी हो सकते हैं, कोई जरूरी वो नहीं है। इसका दिस डजंट मीन कि वो चीफ मिनिस्टर है तो उनको कानून जो है तो अपने गिरफ्त में नहीं लेगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं कहता हूँ जुर्म जिसने भी किया है स्पेयर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुहेल अफरीदी हो, चाहे वो